عالمی منظرنامے پر ایک ہی خبر چاہیے اور وہ ہے اوول آفس میں ہونے والی ایک گفتگو. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ پنچنگ تو نہیں، وہ پنچنگ تو ون سائڈ سے ہوئی ہے. دوسری سائڈ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے وائس پریزیڈنٹ نے ٹھیک ٹھاک پنچز لگائے ہیں اور اپنی ہوم آڈینس جو تھی ریپبلکنس کی، ان کو بڑا خوش کیا اس کے ساتھ. ہاں، وہ اٹیکنگ تھے اور وہ پالیجیٹک بھی تھے اور ڈیفینسو بھی تھے اور تھینک یو بھی کہہ رہے تھے. لیکن بس بہت کچھ ہوا. سٹ صاحب ڈپلومیٹک کنورسیشن جو دکھایا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا وہاں. وہ ابھی جے ڈی وانس سن کے تو ہم نے اسٹیٹمنٹ سنائی نہیں، جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ لاؤڈ نہیں بولے. انہوں نے سر ٹرمپ نے انٹروین کر کے کہا کہ وہ اونچی آواز میں بات نہیں کر رہے، آپ سنیں بات، آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، آپ کے پاس کارڈز نہیں ہیں، آپ کے پاس آپشنس نہیں ہیں، اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس. پہلی تو بات یہ کہ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے ڈپلومیٹیکلی اس طرح کہ آپ نے کبھی منظر دیکھا کسی اسٹیج پر، وہ بھی ایک اتنا بڑا آفس ہو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی، بدتمیزی کی زیلنسکی نے، یوکرینی پریزیڈنٹ نے، اب یہ نائب پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کے. کیا یوکرینی پریزیڈنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یا امریکی ایڈمنسٹریشن کی پالیسی شفٹ کو سمجھنے میں غلطی کی یا ان کو ٹریپ کیا گیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے؟ نہیں، میرا خیال ہے اسیسمنٹ اس کی یہ تھی کہ کوئی شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو منوا لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلان کے تحت پہلے فرینچ ہو کے گیا، فرینچ ایمانوئل مکرون ہو کے گئے یہاں سے. وہ بھی ایک بات کر کے گئے ہیں کہ وی کانٹ اسٹاپ دا وار، رشیا از این اگریسر، یورپین سیکیورٹی جو ہے اس کا تعلق. پھر اس کے بعد برٹش پرائم منسٹر بھی ہو کے گئے. تو یہ سب جو لائن لگی ہوئی تھی یہ ایک پلان کے تحت آئے تھے وہ، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے سے ذرا سافن کیا دیا جائے، پھر زیلنسکی جائے اور اس کو سمجھائے کہ ایسے مت کریں، راتوں رات اس کو بند نہیں کیا جا سکتا، ہم بڑے ہماری سیکریفائسز ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب ٹرمپ جو ہے وہ جس قسم کا پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک دفعہ ایک فیصلہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. البتہ اس وقت پیچھے ہٹتا ہے جب اس کے مفاد میں ہو، ادروائز وہ امپریس نہیں ہوتا کسی سے. اور ہی از اے بلی آلسو. مطلب ہے کہ ہی تھروز ہز ویٹ اراؤنڈ کہ امریکہ ہے، وی آر دا موسٹ پاورفل، ہتھیار ہمارے ہیں، سب ہمارے پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اور پھر جاتے جاتے کافی جھوٹ بھی بول جاتا ہے. اس میں جو آج جو ڈبیٹ کل چلی ہے اس کے اندر بھی 2-3 دفعہ اس نے غلط بیانیاں کی ہیں. اور وہ فرینچ پریزیڈنٹ نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی. فرینچ پریزیڈنٹ نے تو اس کو ہاتھ پکڑ لیا یہاں سے، تصحیح کی ان کی، باقاعدہ فیکٹس کریکٹ کیے کہ ایسا نہیں ایسا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ اس نے بھی کوشش کی، پھر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، یہ جو برٹش پرائم منسٹر ہے کیئر سٹارمر. تو مطلب ہے کہ تو ڈونلڈ ٹرمپ سنتا نہیں کسی کی بات، وہ تو بس لگا ہوا تھا. اور یہ جو چیز ہے، یہ جو اس نے پبلک کے اندر ان کو بلا کے اس کو اور پھر پریس کانفرنس کی ہے، یہ تو ایسی تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو سب کے سامنے جھڑکیں دے اور اس کو سب کے سامنے شرمندہ کرے. کیونکہ جو پریس کانفرنس باقی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے وہاں اس قسم کی تو میں نہیں تھی. یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں ٹرمپ نے اس کو بالکل اٹیک کیا اور اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے وہ بھی پھر بولا ہے. تو یہ جس کی وجہ سے سارا جو امریکہ کے اندر جو امپریشن گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہوسٹ ہے، اس کو بھی اتنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر یہ اس نے کمزور آدمی ہے، ڈیفینسو ہے، اس کو امریکہ کی ضرورت ہے، اور یہ آرگیو اس نے کیوں کیا، چپ کر جاتا یا اور طریقے سے بات کرتا. تو یہ زیلنسکی کے لیے یہ اچھا نہیں رہا. اور پھر یہ کہ ساری میٹنگز اس کے بعد کینسل ہو گئیں، اور وہ جو ایک ڈیل کرنی تھی، ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل کرنی تھی، وہ بھی نہیں سائن کی. پھر ایک کھانا تھا رات کا، وہ بھی نہیں اس نے اٹینڈ کیا، سارا کچھ ہی کینسل کر دیا. انہوں نے کہا گیا کہ یہاں سے جائیں، ہاں بیسکلی جاؤ، نکلو، جب تیار ہو جاؤ گے امن کی بات کرنے تو پھر آ جانا، ابھی جاؤ، ابھی کوئی یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے. یہاں تک عائشہ کہ یہ بھی کہا کہ اپالوجائز کرو کہ تم نے کس قسم کی باتیں کی اور کیا کی ہے، ڈسریسپیکٹفل رہے آپ تو معافی مانگیں امریکن پریزیڈنٹ. تو مطلب ہے کہ زیلنسکی کی تو جسے کہتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک ہی ایکسپیکٹڈ کہ یہ اس کے ساتھ ہوگا. مگر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، اور جنہوں پنجابی کے نا پتلون لانی سی اور انہوں دھمکی دینی سی، یو ڈو دس اور ایلس، اور وہ اس نے کر دیا ہے. اور پیغام جو ہے وہ سب پہنچ گیا ہے یورپ کو. وہ جو ہو گئے ہیں یہاں سے ان کو بھی اس نے سمجھایا ہوگا، مگر ایسے نہیں. اب کلیئر ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اس نے روس کی سائڈ لینی ہے اور اس نے یورپ کی سائڈ نہیں لینی. اینڈ آئی تھنک دس از ویری ویری سگنیفیکنٹ. اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے، اور مطلب ہے کہ بہت سی ایشوز بنتے ہیں اس کے. جیسے آپ نے 2 وزٹس کی بات کی، فرسٹ یورپین لیڈر تھے ایمانوئل میکرون جنہوں نے وائٹ ہاؤس کا وزٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد. اس کے بعد کیئر سٹارمر آئے تو یوں لگا کہ جیسے کنونس کرنے کے لیے ایک لائن لگی جیسے آپ نے کہا.
تو جو زیلنسکی تھے ان کے اس کانفیڈنس کی وجہ انہی یورپین لیڈرز کو ان کے پیچھے کھڑے ہونا تھا کہ وہ آ کے بیٹھے اور انہیں یہ اعتماد تھا کہ میں کنونس کر لوں گا؟ کیا بیکنگ تھی ان کی؟ نہیں بیکنگ تو تھی نا, یہ میں نے کہا نا ایک پلان کے تحت وہ پہلے آئے سافن کرنے کے لیے, راستہ بنانے کے لیے, اس کے لیے جی. پھر یہ آیا کہ اس کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے کوئی مرم پٹی کر لی ہوگی, ٹرمپ کو کچھ سمجھا لیا ہوگا, اتنا اگریسو نہیں ہوگا, مگر ٹرمپ تو بالکل ہی اس کے برعکس ہو گیا نا. لیکن اس بات چیت میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھا گیا ہوگا, میسج نہیں گیا ہوگا کہ اسٹارمر کو یا مینوئل میکرون کو؟ اس طریقے سے نہیں گیا ہوگا نا, انہوں نے بھی اس طریقے سے بات نہیں کی ہوگی نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ بات کر دی ہوگی, انہوں نے سن لی ہوگی, وہ آگے انہوں نے جواب چھوٹا موٹا دے کے چپ کر گئے ہوں گے. یہ تو آرگیو کرتا رہ گیا نا, یہ تو اس سے بحث شروع کر دی. آپ کے خیال میں اگر بحث نہ کرتے, خاموش رہتے, تو پھر اس قسم کی پریس کانفرنس نہ ہوتی. اب تو ایک ذاتی ایشو بن گیا ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ وینس ایک طرف اور ایک طرف یہ. اب تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو میں ہو گئی ہے نا, جسے اب ڈپلومیسی میں تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے. ڈپلومیسی میں تو کم سے کم بات کی جاتی ہے پبلک میں, اور پرائیویٹلی بھی اشارے کیے جاتے ہیں اور ہنٹس کی جاتی ہیں. تو اس نے تو پبلک میں بیٹھ کے زیلنسکی کو بیسکلی بوٹڈ ہم آؤٹ. تو اگر ایک پرائیویٹ میٹنگ پہلے ہو جاتی تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ یہ رپورٹرز کے سامنے اس طرح کی گفت و شنید یہ پلانڈ تھا obviously ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. لیکن جب پریس کانفرنس ہوتی ہے, یہ وائٹ ہاؤس پہ پریس کانفرنس کی ہے نا اس نے جی, تو ظاہر ہے اس سے پہلے بھی پرائیویٹ بات ہوئی ہوگی, اور مگر یہاں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنا وہی موقف اختیار کیا. اب یہاں اگر زیلنسکی اس کو اور ڈپلومیٹکلی اس کو کوئی اور طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتا تھا, اس نے نہیں ہینڈل کیا. وہ تو اس نے جیسے کہنا وہ تو آرگیومنٹ میں پڑ پڑا. یہاں یہ کوئی جگہ نہیں تھی یہ آرگیو کرنے کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو پریس کو بتا رہا تھا کہ امریکہ کا موقف کیا ہے. اس نے وہاں ٹوک ایشو ود ڈونلڈ ٹرمپ. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو 2 versus 1 کیوں, مطلب 1 on 1 کیوں؟ باقی ساری میٹنگز 1 on 1, یہاں پہ 2 versus 1. نہیں 2 versus 1, وہاں تو اور بھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, ساری ٹرمپ کی ٹیم تھی وہاں. ہاں لیکن ادھر صرف اکیلے تھے یوکرینی پریزیڈنٹ. پریس کانفرنس میں ہی ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. اب اگر شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کریں گے تو کیبنٹ بیٹھی ہوگی نا. ہاں لیکن وہ جس طرح جے ڈی وینس کر رہے تھے اس طرح سے تو کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا, بلکہ وہ ٹرمپ سے زیادہ وہ جے ڈی وینس جو ہے اس کو زیادہ تکلیف اس لیے ہے بیکاز اس کے اوپر بھی اٹیک آئی ہے نا. زیلنسکی نے اس کو بھی اٹیک کیا. یہ کوئی جے ڈی وینس تو کبھی گیا ہی نہیں وہاں یوکرین. انہوں نے یہی پوچھا, ہاں انہوں نے کہا کہ تو بولنا کیا یوکرین سے, بھائی تو کبھی گیا ہی نہیں, دیکھے ہی نہیں. اس سے پھر آگے سے بات کر دی کہ ہمیں پتہ ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں آپ بلاتے ہیں ان کو, آپ پروپیگنڈا کے لیے بلاتے ہیں. وہ پھر اس نے ہٹ بیک کیا. تو یہ بیکیم اے بٹ پرسنل. آئی تھنک جب بھی یہ ڈپلومیسی پرسنل ہو جاتی ہے پھر کوئی بیک ٹریکنگ, پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اینڈ آپ امریکہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, وہ بلی ہے, وہ اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ بلی کا بلی ہے. تو وہاں یو ڈو ناٹ, یو جسٹ ہیو ٹو ٹیک اٹ. اور آپ نے اگر لڑائی جھگڑے کرنے تو پھر جائے نا وہاں. کیا کرنے گئے تھے آپ وہاں منانے گئے تھے یا لڑنے گئے تھے؟ یو ڈونٹ فائٹ ود امریکہ, دیٹ از دا تھنگ. کیا یوکرین واپس رجوع کرے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف واپس جائے گا, یا ابھی ان کی کنسلٹیشن اتوار کو ایک اجلاس بلایا گیا اور یورپ کے علاوہ کوئی آپشن؟ دیکھیے عائشہ, جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا جب اس کو بلایا تھا, انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم نے وہ ریئر ارتھ منرلز کا جو ڈیل ہے وہ ہم نے سائن کرنی ہے, اور ہم نے یوکرین کی بات نہیں کرنی. یہ اشارہ کر دیا گیا تھا پہلے کہ یہ آپ آ رہے ہیں, ہم نے وہ ڈرافٹ تیار کیا ہوا ہے, وہ آپ ڈرافٹ سائن کریں گے. اس کے اندر بھی اس نے آنے سے پہلے ہی زیلنسکی نے اس کو کھول دیا. اس نے کہا کہ جی اس ڈرافٹ کے اندر ہماری سیکیورٹی گارنٹیز کا جو ایشو ہے وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا. ابھی وہی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی. اگر یہ کہتے بھی تو جب میٹنگ ہوتی اور ڈرافٹ کے اوپر ڈسکشن انسائڈ ہوتی تو وہاں کہتے. اور جب اس نے یہ بیان دے دیا کہ اس کے اندر ہمارے لیے سیکیورٹی گارنٹیز نہیں ہیں, ہم نے ڈرافٹ پڑھا ہے, کہتا ہے ابھی شروع نہیں ہوئی ڈسکشن, پہلے سے ہی بیان آ گیا, ہم نے ڈرافٹ پڑھ لیا, امریکہ نے ہمیں بھیجا تھا, اور اس سے ہماری سیکیورٹی گارنٹیز کی بات نہیں ہے تو اس کے اوپر بحث ہوگی. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. پھر اس کے اوپر پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دے دیا. اس نے کہا تمہیں اور کون سی سیکیورٹی گارنٹی چاہیے؟ جب امریکہ اپنے پیسے لگائے گا وہاں تو اس سے بڑی سیکیورٹی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات ابھی شروع نہیں ہوئی آفیشلی یا فارملی, تو پبلک کے اندر دونوں نے اپنے موقف جو ہے وہ پیش کر دیے, اور ان سارٹ آف تو میں سارٹ آف فارمیٹ. اگین زیلنسکی از نون ٹو بی اے بٹ وہ ہے اس کی جو ریپوٹیشن ہے از ناٹ گڈ. ہی از آلسو اے ڈکٹیٹر بائی ویسٹرن اسٹینڈرڈز. وہ ڈکٹیٹر ہے, الیکشن کرانے تھے اس سے الیکشن نہیں کرائے اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے بیٹھ گیا. پھر وہ چاہتا ہے کہ جتنی دیر یہ وار چلے گا اتنی دیر اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. تو یہ بھی اس کے بارے میں شک ہے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ پیس. وہ امن چاہتا ہی نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ وانگ ہو.
अच्छा, उधर से डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन इशू है वो यही है कि अब उसने अपनी इलेक्शन इस चीज़ के ऊपर जीती है ना कि मैंने अब जंगें नहीं करनी, ना जंगें नहीं मैंने सपोर्ट करनी, ना अमेरिका के पैसे ज़ाया करने हैं इन फॉरेन एडवेंचर्स, और इसीलिए वो 390 बिलियन जिसके ऊपर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं इट्स नॉट 390 बिलियन, इट्स अबाउट 190, 390 नहीं है, 350 नहीं है, 350 बिलियन, हाँ नहीं है, मगर उसने सुनी उसकी बात और फिर 3 दफ़ा वही बात कही, 350 बिलियन, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है ना। हाँ, सो दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड देयर एंड आई थिंक अब जो हो गया सबको पता क्या हो गया। लेट्स डिस्कस के इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल क्या होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। और यूक्रेन प्रोजेक्ट से तो अब अमेरिका इसी बहाने मुकम्मल अलग हो गया, मुकम्मल अलग हो गया। वो बेलारूस का प्रेसिडेंट भी रूस के साथ है, पुतिन जो है बहुत खुश है, ज़ाहिर है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है मोटी बात कि अब पहले सीज़ फायर हो जाए जी, उसके बाद जो इलाके रूस ने ले लिए, कब्ज़ा कर लिया वो रूस के हो जाएंगे, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, वो एक किस्म की बफर जोन बन जाएगी, ठीक। और जो बाकी इलाके हैं वो रहे यूक्रेन के पास, और यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, क्योंकि रूस के 2 ऑब्जेक्शंस थे। एक ये था कि ये जो इलाके रूस ने लिए ये एक यहाँ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशंस हैं, बिकॉज डोंट फॉरगेट यूक्रेन यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, इस यूक्रेन यूज्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, USSR जो होती थी, तो सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, तो यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल भी यूक्रेन के अंदर था। बाद में जब डिसमेंटलिंग करनी पड़ी तो यहाँ से सारे एटॉमिक वेपन्स रिमूव करने पड़े, मिसाइल्स एंड सो ऑन। तो यूक्रेन इज़ अ वेरी रिच country in minerals and in other wealth, and was also a very armed country under the Soviet Union. मगर हुआ ये कि जब सोवियत यूनियन ब्रेकअप किया तो उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट से गोर्बाचोव ने जो डील की, उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन से पहले बुश था, जॉर्ज बुश, उस 90 में ये सोवियत यूनियन 89-90 में ब्रेकअप हुआ। उस वक्त वेस्टर्न पावर्स ने अप्रोच किया गोर्बाचोव को कि जर्मनी जो है वो डिवाइडेड था ईस्ट एंड वेस्ट, उन्होंने कहा जी इनको यूनाइट होने दें, आप इजाज़त दे दें कि हम इनको यूनाइट कर दें। गोर्बाचोव ने आगे से कहा कि हाँ मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप यूनाइट कर दें, क्योंकि जर्मनी एक जब हो जाता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो सोवियत यूनियन को हमेशा यही डर था कि यूनाइटेड जर्मनी कुड पोज अ थ्रेट टू द सोवियत यूनियन लेटर ऑन। तो उसने कहा अगर हाँ एक सूरत में कि आप ये जो सारा ईस्टर्न यूरोप है अब आज़ाद हो जाएगा, इसको आप नेटो शेटो में नहीं लेंगे आप। अगर वार्सो पैक्ट जो कि सोवियत यूनियन के साथ जो एक समझौता था जिसका हिस्सा थे ये सारे रियासतें, वो अब वार्सो पैक्ट में नहीं होंगे तो फिर नेटो में भी नहीं होंगे। तो इनको आप अलग रियासतें बनती है बने, मगर आप कोई नेटो के अंदर आप नहीं लेंगे, बिकॉज नेटो इज़ एंटी सोवियत, एंटी रशिया। तो उन्होंने कहा जी आप अपना जो डिफेंस सिक्योरिटी है वो आप मेहरबानी करें यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप के बाहर ही रखें, उनको अंदर नहीं लेके आना। उस कंडीशन के ऊपर हम आपको अपोज नहीं करते, आप जर्मनी को इकट्ठा कर लें। तो इन्होंने वादा कर दिया, और वादा तो कर दिया, मगर जैसे ही ये जर्मनी यूनाइट हो गया तो प्रेसिडेंट क्लिंटन आया वाइट हाउस में, बिल क्लिंटन 94 में बिल क्लिंटन ने धक्का दिया कि आप नेटो को एक्सपेंड कर दें, यूरोपियंस को कहा, और कहा हम आपको बैक करते हैं। तो अमेरिकन बैकिंग फॉर नेटो फॉर एक नेटो एक्सपेंशन स्टार्टेड। तो एक एक करके इन्होंने जो वहाँ ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थी उनको नेटो के अंदर लाए और उनको यूरोप का भी हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। रशिया को बड़ी तकलीफ हो रही थी, मगर रशिया ने कहा, इन्होंने कहा जी ये सिर्फ 3-4 मुल्क हैं, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, ये है, इनको ही हम करेंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। मगर इन्होंने रुके नहीं वहाँ, तो ये चलते गए और रूस परेशान होता गया कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक। और इवेंचुअली क्या हुआ कि क्लिंटन के बाद भी जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस आई उन्होंने भी ये नियोकॉन्स एंड दीज पीपल ऑल पुश फॉर एक्सपेंशन ऑफ नेटो। इस हद तक कि जब यहाँ बात आई तो रूस ने कहा यूक्रेन जो है ये नहीं जाएगा नेटो में, ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ये हमारे बॉर्डर पे है और वी हैव थ्रेटेड बाय दिस, और हमारी इनके साथ झगड़ा है ऑन द रशियन स्पीकिंग पीपल ऑफ द यूक्रेन जो कि ऑटोनॉमी मांग रहे थे और रशिया उनको सपोर्ट कर रहा था। तो उसके ऊपर ये झगड़ा चला और रूस ने कहा नहीं वी विल नॉट अलाउ इट, जिसकी वजह से यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स बैकिंग यूक्रेन एंड अ डिक्टेटरशिप इन यूक्रेन को सपोर्ट किया अगेंस्ट रशिया।
अच्छा। तो ये वॉर उस वक्त ये शुरू हुई 2-3 years ago, और उसमें फिर अमेरिकन हैव बीन बैकिंग द नेटो कंट्रीज एंड यूरोप। मगर इशू ये बना कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने आया तो इसने पहले से कहना शुरू कर दिया सर कि मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो चाइना है, रशिया नहीं है। यूरोप का रशिया हो सकता तो उनके बॉर्डर पे है, मेरा जो प्रॉब्लम है वो चाइना है। तो ये रशिया के अंदर मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, आपकी जो जंग है रशिया के साथ, और ये फ़ायदा भी कोई नहीं आपको इसका। सो ही मेड इट क्लियर टू द यूरोपियंस कि पहली बात तो है कि मैं आप बहुत पैसे दे रहा हूँ आपकी डिफेंस के लिए, नेटो के लिए। एक तो ये है कि मैं इतने पैसे अब नहीं दे सकता। ये उसका ओवरऑल प्लान भी है ना कि एक्सपेंडिचर्स, फॉरेन एक्सपेंडिचर्स कम किए जाएँ। इनवर्ड पॉलिसी, हाँ इनवर्ड पॉलिसी, मैं अपने आवाम के ऊपर अपने टैक्सपेयर्स के पैसे बाहर नहीं लगेंगे। और वो एक्चुअली देना चाहता है अमीर लोगों को वहाँ टैक्स कट्स। वो कहता है मैंने टैक्स की रेट्स गिराने हैं अमीरों के लिए, वो जो लॉस होगा रेवेन्यू वो मैं पूरा करूँगा, यूएस एड खत्म करूंगा, जंगें जो हो रही हैं जहाँ पैसे दे रहे हैं वो मैं खत्म करूंगा। तो उसने बनाया हुआ पूरा अपना प्रोजेक्ट प्लान। अच्छा, अब ये यूरोपियंस जो हैं ये दे नहीं रहे हैं, ये जितने पैसे इनको अपनी डिफेंस के लिए देने वो दे नहीं रहे हैं, और ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो अब पसूड़ी पड़ गई, अब हम क्या करें? डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कह दिया कि मैंने नहीं सपोर्ट करनी वो। अब ये जो अब हुआ है ये तो जैसे कहते हैं पानी फेर दिया। वो जो पहले होके गए हैं 2-3 लोग, वो तो उनकी तो वहीं उड़ गई होगी, अब तो कोई रास्ता नहीं रहा इसके बाद। उस वक्त तो शायद ये थी कि शायद थोड़ा बहुत मना लें, ये कर लें वो कर लें, और वो भी आए, आपने देखा कितने वो तरीके से वो आए और आके बैठे ही बहुत मीठे अंदाज में बात की। और ये जो ब्रिटिश है ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गुलामों की तरह आके बैठ गए, और जो हम किंग चार्ल्स की तरफ से खत लेके आए हैं, और ये देखिए ना ऐसा तो कभी हमने किया नहीं है, ये तो बहुत ऑनर है, उसको फ्लैटर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ दिखाए ना, हाँ ठीक है बड़ा मैं आऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा गैम्बलर नहीं है, इज अ हार्ड कोर बुली। तो उसने सब समझता है इन चीज़ों को। तो वो सॉफन अप नहीं हुआ। तो अब वो गोरे भी, ब्रिटिश भी वापस चले गए, फ्रेंच भी वापस चले गए। अब ये साहब आए हैं, उन्होंने इसकी ब्रीफिंग कर दी होगी, मगर ये भी तो एक बड़ा इम्पेचुअस, जल्दबाज और लड़ाकू। अच्छा, जिसकी वजह से उससे पूछा तुमने सूट क्यों नहीं पहना? इतनी फॉर्मल ओकेजन है तो सूट तो पहनना चाहिए था। तो उन्होंने प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं किया, मिलिट्री सूट पहन के वो जाते हैं हर जगह। दिखाता है ना कि मैं जंग की सूरत में हूँ, मैं जंग में हूँ। हाँ मैं जंग में हूँ, तो मैं आई नीड योर सपोर्ट, और ये रूस जो है ये खा जाएगा सबको, वो ये ड्रामे करता है। अच्छा, तो ये इस किस्म की वजह थी, एंड आई थिंक ये डिलिबरेटली सारा कुछ किया, इन्होंने तैयारी की, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी बात नहीं सुनी। और बात क्या नहीं सुनी, उसने पब्लिक के अंदर इस मामले को ख़त्म ही कर दिया कि अब डिप्लोमेसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ द बिग थिंग। अब यूरोपियंस जो हैं, इशू ये है कि वो अब क्या करेंगे, किधर जाएंगे और आगे क्या होगा। तो रशिया में इसको कैसे परसीव किया गया उस मीटिंग में? खुशियों में मर रहे हैं वो कोकेन क्लाउन्स फेस। और उन्होंने बाकायदा तबसरों में ये भी कहा गया कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे रोका खुद को स्लैप करने से कि उसके मुंह पे थप्पड़ लगा देते। इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप तो रिपीट करता रहा अपने आप को कि तुम्हारे पत्ते नहीं है, तुम क्या खेलोगे, तुम जी हार गए हो, अब क्यों तुम जिद कर रहे हो, नहीं तो वो जेडी वैंस तो उसको जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको क्यों दी हुई थी कि मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा, तुम पढ़ जाना उसे। ऐसे होता है। हाँ। वो बैठा भी वहीं था, उसको बैठाया गया था और कहा था इसको तुम पढ़ जाना, क्योंकि वो प्रेसिडेंट अगर उस किस्म की बात करता तो फिर लोगों ने उसकी भी तनकीद होती। वाइस प्रेसिडेंट तो ठीक है, नाइदर हियर नॉर देयर, उससे बात करवा दी बैठा के। हाँ, वो अपने अगले पंजों में बैठे हुए थे जेडी वैंस। वो बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि उनका पूरा मूड ये है कि ज़ेलेंस्की यहाँ पे कपड़ों के साथ ना जाए वापस, बाकायदा सब कुछ सरेंडर करके जाए। ये प्लान था फ्रॉम द अमेरिकन्स, उन्होंने प्लान किया हुआ था। ये साहब है, इनको समझ ही नहीं आई कि किस ट्रैप में ये फंस गए हैं, क्या इनको किस तरीके से उसको टैकल करना है। ये उसको ये नॉर्मली थिंकिंग कि ये तो स्पॉन्टेनियस बात हो रही है और मैं तो, मगर वो तो सारा मीडिया जो था वहाँ, दे वर ऑल ऑन ट्रम्प साइड, बिकॉज नोबडी वांट्स वॉर। अमेरिका के अंदर भी एक ये है ना कि अब डोनाल्ड ट्रंप की ये इलेक्शन कैंपेन थी कि मैंने जंग नहीं करनी और ना ही मैंने इन्वॉल्व होना है, और वो लोग यही वहाँ तो यही है ना कि जी जो आपकी इलेक्शन कैंपेन है उसके ऊपर आप अमल करें। जी, जो तो ये तो कह रहा है, मैंने तो कब कह दिया था, मैं तो अमल कर रहा हूँ। एंड सो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ बैड सिग्नल फॉर यूरोप। ज़ेलेंस्की सर्वाइव करता है या नहीं करता, मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। इसके लिए ज़ेलेंस्की के लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। ट्वीट्स तो बहुत किए गए हैं यूरोप की तरफ से उनकी हिमायत में, कनाडा ने भी सब ने किए, क्योंकि सबके स्टेक्स हैं वहाँ। तो क्या अपने बजट में ये डिफेंस का कट अब यूरोपियंस लगवाना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, वो तो कह रहा ना कि
की थी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया ना कि ये हम बढ़ाएंगे जी, और ऑलरेडी उसने ऑर्डर्स भी दे दिए कि डिफेंस बजट बढ़ाओ, मगर 2-3 मुल्क हैं जो बढ़ा सकते हैं, बाकी तो यूरोपियन इकोनॉमीज कांट अफोर्ड इट। उसमें तो ऐसी इकोनॉमीज हैं जो कि बाकी ये जो अमीर इकोनॉमीज लाइक जर्मनी उनसे पैसे लेते हैं सर्वाइवल के लिए, तो यूरोप का वैसे ही हाल बुरा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो उनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, और उन्हें आदत नहीं है डिफेंस एक्सपेंडिचर्स की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो वो अमेरिका हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर यूरोपियन सिक्योरिटी, ठीक, तो ये तो सारे पैसे जो हैं ये सोशल वेलफेयर स्टेट्स बनाई हुई हैं इन्होंने, अब वो वेलफेयर काटनी पड़ेगी ना, या टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे अमीरों के ऊपर। और लेबर पार्टी ने तो ऑलरेडी मैनिफेस्टो में भी है कि अमीरों के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे वो। अमेरिका के अंदर अगर अमीरों के ऊपर टैक्स गिराया जा रहा है, यहाँ सेमी सोशलिस्ट पार्टी आई है, अब उसको डिफेंस पे भी पैसे डालने पड़ेंगे, जो कि वो यकीन नहीं रखते। उनकी हमेशा ये पॉलिसी थी कि डिफेंस में पैसे रखने की जरूरत, अब उनको डालने पड़ेंगे विद द रिजल्ट के जो सोशल सर्विसेज हैं, जो वेलफेयर स्टेट की सर्विसेज हैं, वहाँ पैसे कम करने पड़ेंगे और अमीरों के ऊपर टैक्स और लगाना पड़ेगा। इनकम्स जो हैं उनको फ्रीज करना पड़ेगा वर्किंग क्लास की, तो अच्छे खासे रेडिकल किस्म की चीज़ें इनकी डोमेस्टिक इकोनॉमीज़ में इनको कदम उठाने पड़ेंगे। और सिर्फ बरतानिया नहीं, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हलचल होगी और काफ़ी गड़बड़ होगी, बिकॉज ये छोटा अमाउंट नहीं है ना, 2% 1.5% ऑफ GNP ये दे रहे हैं, जब इसको डबल करेंगे तो अच्छा खासा कट लगेगा, डज लगेगी, टेंट पड़ेगी, पैसे कहाँ से आएंगे। और ये जो इस तरह के मामलात हैं, काफ़ी अर्से से चलती है अमेरिकी पॉलिसी, और उसको फिर इस तरह से रिवर्स किया जाना, अमेरिका का जो इमेज है आलमी सतह पर, उस पर ये चीज़ें और इस तरह की बातचीत किस तरह होगी, किसके ऊपर? आलमी सतह पर अमेरिका का एक इमेज है इस तरह के मामला। अब समझ आ गई ना सबको कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पंगा नहीं लेना। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है ये करेगा, हाँ बाद में चेंज कर ले, उसकी एटीट्यूड यही है ना, पहले तो वो आता है विद अ हैमर जी, वो पहले आपको अपनी बात मनवाता है या धमकी देता है, उससे पीछे नहीं हटता। उसके बाद फिर वक्त के मुताबिक देखता है कि उसकी पॉलिसी कामयाब हो रही है कि नहीं, अगर हो रही है तो चलता है, अगर नहीं हो रही तो यू टर्न ले लेता है। अभी भाई आपको तो पता ही है, अभी हाल ही में इसने इतनी पॉलिसीज अनाउंस की हैं, उनमें से एक पॉलिसी भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर नहीं हुई। कहीं तो अदालतों ने रोक दिया उसको, कहीं कनाडा बात नहीं मान रहा, कभी मैक्सिको होल्ड किए हुए टैरिफ्स भी होल्ड किए हुए, सब कुछ होल्ड किया है, और अभी चाइना के साथ तो बातचीत ही शुरू नहीं हुई, तो मतलब है, मगर उसने पहले फायरिंग कर दी है। अच्छा, वो सिर्फ धमकी देने के लिए, ताकि जो लोग आए वो पहले से जरा, ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको पता था यहाँ मेरी धमकी चलेगी, चाइना के साथ नहीं चल सकती, रूस के साथ नहीं चल सकती, किसी और के साथ नहीं चल सकती, यहाँ उसे कहा इधर मैं शो करूँ कि मैं, तो ये इट इज़ अ लॉट ऑफ इट इज़ एक्टिंग, अ लॉट ऑफ इट इज़ पॉलिटिकल गेम प्लेइंग, स्टेट्स खेलती हैं ऐसे, और डोनाल्ड ट्रंप इज़ द मास्टर ऑफ ब्लफिंग, ठीक, ब्लफ भी करता है और उसके बाद धमकी भी देता है। हाँ ठीक है, लेकिन उनका मामला ऐसा है कि यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिकी डीप स्टेट, सभी इस वक्त पस मंज़र डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज़ का सिक्का चल रहा है।